नौकरियां भी भाई हम रोड टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बताइए हमारे को क्या फैसिलिटीज मिल रही है। चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से भाजपा है, मैडम किरण खेर है। आप सही बताना है, आपने अपनी मीडिया के माध्यम से कब कब इंटरव्यू करा पिछले 10 सालों में। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। नहीं पंजाब के अंदर तो साडे मोहाली तो कोई विकास नहीं है जी। झाड़ू वाला ने जरूर थोड़ा बहुत साडे गरीब बंदा ਲਈ भी किया। गरीब बंदे ਨੂੰ समझ लो बिजली का बिल ही ला लो, अगर एक बंदे का 2000-1500 ही बसदा तो उनके लिए बड़ी वड्डी चीज़ है जी। की बार 400 पार, ये 200 नहीं पार हो रहे हैं। और वही गैस का रेट आप देख लो क्या पार हो गया। वो बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश क्या बोलेंगे कि मैं भी कभी एनसीसी का कैडेट रहा हूं और बांग्लादेश की उसमें रहनुमाई में मैंने भी काम करा है, अपने देश में तुम कर नहीं पा रहे हो। नौकरियां भी भाजी उनके सरकार किन्नियां ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਭਾਜੀ। एजुकेशन जम्मू के पहले खत्म सी, जमा खत्म। ABC भी नहीं आती, हो सके मैं भी क्या मैंने दस दे भाई नहीं पता होना, पर जो अज की एजुकेशन चल रही है ना उत्थे भाई तुम जमदे बच्चों को पुछो ना भी किन्ने साल है वो भी दस दोगे इतने इन्ने वर्ड होंगे इन्हों के। पता ही जो वोटा के टाइम आता उदों ही काम होंगे, उदों पहले कितने कोई सरकार नहीं करती। जो वोट इलैक्शन आते हैं ना, क्या कांग्रेस क्या आम आदमी क्या कोई है, जो वोट आने उदों ही काम होने हैं। कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी आपके? भाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो सही सरकार है, काम कर रही है। जो गलत एक्टिविटी पहले होती थी हमारे यहाँ पे हर साल में 6 महीने में सुनने को मिल जाता है, कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो वो अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं भी सेफ्टी सिक्योरिटी में यूपी से हूँ, पहले बहुत बड़ा जंगल राज था, लेकिन अभी बहुत सब कुछ ठीक हो गया है। किसी भी टाइम रात में इधर उधर घूम सकते हैं। बीजेपी पूरे नॉर्थ इंडिया में डाउन है। पोजीशन इस बार तगड़ी है। हाँ, पोजीशन इस बार हर जगह पे मजबूत है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਸੋਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਸਰ। पार्टी दोनों अच्छी हैं, ठीक है, जो बन जाता वो ही अच्छा है हमारे लिए। हमें तो ऑटो ही चलाना है, हमारे को ऑटो चलाना अपना यही देखना है। ये जो सरकार बने अच्छी बने, थोड़ा देखभाल करे सरकार। बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसमें कम से कम 4 सवारी तो आदमी बिठा ही सकता है, 3 सवारी के ऊपर अलाउड नहीं है हमारी सवारी। एक अगर बिठा ली तो वो भी चालान है। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਨਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੜੇ ਮਿਲੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिजली फ्री होगी, सब कुछ हो गया, पर मैं अपने पढ़े लिखे वास्ते ये गल चंगी नहीं लगती। आनी सरकार कांग्रेस की है हिमाचल च, बस हिमाचल च 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। चेंजिंग होनी तद विकास होएगा, नहीं तो नहीं होता विकास। देश का भी फिर तो यही होना चाहिए ਸੀ। ਆਪਾਂ शायद भुगत रहे हैं। हाँ सही गल, हर 5 साल बाद सरकार चेंज करो। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਮਾਹੌਲ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 2000-1500 ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਇਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है सर। आप चंडीगढ़ के हो? हाँ जी। आप किसको वोट अगर देखा जाए, बीजेपी का राज है पिछले 10 साल में, आप किसको पसंद करते हो? अपना तो देखो दोनों ही अगर सर ज़्यादा कर अपना बीजेपी कमल। हाँ जी। तो पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? मतलब ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? काम तो काफ़ी होया ना, मतलब घट तो घट ज़्यादा होया चंडीगढ़ च काम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी है ज़्यादा कर, कोई चल रही हुई नहीं काम है मतलब सारा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। इतना महंगा क्यों रखा गैस? हैं? गैस क्या हुआ? 40 से सीधा डबल हो गया 90। तो फिर आपको पता है सेंटर में कौन है, आपको पता ही है, उनको बोलो ना। वोट किसको, आप किसको पसंद करते हो? मोदी। मोदी को? हाँ। तो फिर मोदी जी तो फिर बस कांग्रेस है, कांग्रेस। भाई साहब 10 काम बता दे, 500 रुपया भी दूंगा भाई साहब को। बोलो जी। 10 काम? भाई दवाई दुबई आराम से होता है। दवाई दुबई जनता के लिए बढ़िया है। बिहार के में आगे ना वही बात, हम रोड टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बताइए हमारे को क्या फैसिलिटीज मिल रही है, बता दीजिए। चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से भाजपा है, मैडम किरण खेर है। आप सही बताना है, आपने अपनी मीडिया के माध्यम से कब कब इंटरव्यू करा पिछले 10 सालों में? बिल्कुल नहीं दीजिए। या कौन से नुमाइंदे से वो मिली हैं, बता दीजिए मुझे एक बार भी। यहाँ पर कितनी हड़तालें हो रही हैं, कितनी स्ट्राइक हो रही हैं। आज ये टैक्सी वाले हैं, ये टैक्सी वालों का पता क्या हाल हो रहा है? अगर हम लोग 150 में जा रहे हैं तो ये 80 में जा रहे हैं, समझ गए? आज AC वहाँ से मिल रहा है, इनको सब कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मतलब किराया बढ़ाने की बजाय नीचे आ रहा है। पंप पे खड़े हो ना कि बार 400 पार, ये 200 नहीं पार हो रहे हैं। और वही गैस का रेट आप देख लो क्या पार हो गया। गैस का रेट, सिलेंडर का रेट हो गया जी। लेकिन लोग फिर भी उनको क्यों चुनते? कह रहे हैं ग्राउंड लेवल की हकीकत नहीं है ये। आप ग्राउंड लेवल की हकीकत क्लास का कोई सहपाठी नहीं मिल पा रहा हमें कि जिसने उनके साथ में पढ़ाई करी हो। वो बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश क्या बोलेंगे कि मैं भी कभी NCC का कैडेट रहा हूँ और बांग्लादेश की उसमें रहनुमाई में मैंने भी काम करा है। अपने देश में तुम कर नहीं पा रहे हो। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज देखा है ना, उसमें एक भी पिलर नहीं है, अभी तक नहीं टूटा ना। हिंदुस्तान में योगी सरकार में कितने पुल टूट गए, कितने पुल टूटे हैं? हमारे मंत्री जी उद्घाटन जा रहे हैं, उद्घाटन करने के 15 दिन बाद अभी वो टनल बनी है, टनल में से देख रहे हैं पानी निकल रहा है, निकल रहा है ना। सर आप तो मीडिया में हो, आप तो कुछ नहीं तो आप ही बोल दीजिए। मैं तो एक ऑटो ड्राइवर हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार भाजपा नहीं आ रही है। ये जो शोल्डर पे हमारे बुजुर्गों के जो निशानी लगी ना, चवन्नी छपी हुई है, ये कांग्रेस की देन है। अभी वैक्सीन का टीका लगाया, उसका रिजल्ट क्या आया, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इधर बाबा रामदेव जी 35 रुपए पेट्रोल की बात कर रहे थे, कहाँ है बाबा रामदेव जी? वो सुप्रीम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, आज तरीकें बढ़ रही हैं। दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना, खींच लिया ना कोर्ट ने अपने। बताओ जी, कोई बंदा काम नहीं बता सकता। आप पंप पे खड़े हो, पहले यहाँ मोदी की फोटो होती थी, इस साइड में भी वो एक सेल्फी सिस्टम चला था पेट्रोल पंप पे, कहाँ गई वो सेल्फी? चंडीगढ़ में 16 लाख की आबादी है, RTI के अकॉर्डिंग मात्र 13 लोगों को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिले हैं, मात्र 13 लोगों। अब आप हिसाब लगा लीजिए। वो जो अगर हम उनके वो इश्तिहारों पे जाएं तब तो उनके हिसाब से तो 100% वही होता है। जैसे वो कहती थी ना महिला के मुझे घर मिला है, इसको घर मिला, जब वो वहाँ पे हकीकत देखी तो वो थी कि मैं तो किराए पे रह रही हूँ, मुझे किसने घर दिया। मतलब आप गरीबों की फोटो लगा सकते हो लेकिन गरीबों को मकान नहीं दे सकते। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। अब मैं इसमें क्या बोलूँ, सब आपको सब पता ही है। आपके हिसाब से मतलब इस बार जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, क्योंकि 2 ही रह गए अभी तो, और तो है नहीं। आम आदमी तो पहले उनके साथ अलायंस में है, तो इधर बीजेपी। मनीष तिवारी है ना, मनीष तिवारी, उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। वो प्रोफेशनली यहीं के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके फादर साहब प्रोफेसर रहे। उनके फादर साहब को 24 सेक्टर में गोलियां मारी गई, उनकी माता जी का भी ध्यान से हुआ है। अभी संजय टंडन जी कह रहे हैं कि वो बाहर के हैं,
किरण खैर कह रही है वो यहीं की हैं। आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे वो बाहर के हैं कि यहीं के हैं? आप कर पा रहे हो डिसाइड? नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, हम कह रहे हैं और हमारे मनीष तिवारी जी ने भी कह दिया भी संजय टंडन जी आए, नेशनल मुद्दे पे, चंडीगढ़ के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पर आप मेरे से बहस कर लो। 15 दिन हो गए, चैलेंज करा हुआ है। ऐसे ही संजय टंडन जी नहीं करेंगे, वो खुद अमृतसर के हैं, वो यहाँ के नहीं है। उनका डिटेल कल देखी थी, उनकी डिटेल क्या थी? 35 करोड़ रुपए दिखा रहा है उनके अकाउंट में। कल डिटेल आई ना, सभी जितने भी नॉमिनेशन फाइल करा है जिसने, सबकी डिटेल आई ना। और मनीष तिवारी का 6-7 करोड़ रुपए है। अब आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल में जो व्यक्ति किसी पद पे चंडीगढ़ में नहीं है, भाजपा की तरफ से कौन से केंद्रीय मंत्री हैं ये, इनके अकाउंट में इतना पैसा है और ये ऑलरेडी MP है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, है ना, उनके खाते में सिर्फ 7 करोड़ रुपए दिखा रहा है। इससे जाहिर साफ होता है कि कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है, जुमला पार्टी नहीं है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घाटा हुआ, कितना खुलासा हुआ? बढ़िया वाला हुआ ना। आज वैक्सीन का खुलासा हुआ, बढ़िया वाला हो गया ना। GST पे हो रहा है ना। मोदी जी ने पहले लाइन में लगवाया नोटबंदी में लगवाया ना, फिर लाइन में लगवाया कोरोना काल में। भूलना नहीं है हमने इस बार। हम वो नहीं भूलेंगे जब इन्होंने हमारे को पैदल भगाया था, हमारे मजदूर दिहाड़ी बंदों को, ठीक है ना, और ट्रेनें बसें सब कुछ रोक दी थी। हम भूल जाते हैं, यही कमी है हमारी। हाँ, पर इस बार नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ कब से लगे हैं जी लाइन में आप? आधे घंटे हो गए सर। आधा घंटा हो गया। जी जी। हाँ जी हाँ जी। ये देख लो क्या लिखा है, देखना जरा। अगर वो 5,000 रुपए का सिलेंडर ले सकते हैं तो मैं 5 दिन ऑटो फ्री चलाऊंगा इस बार इंडिया गठबंधन पे। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है ये मेरा। देख लो जी, लिखा हुआ है, साथ में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और 5 दिन फ्री चलेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ भी ਜ਼ਰੂਰੀ है। सो आप किसका पार्टी को पसंद करते हो भाई साहब? हम तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे गांव देहात में जो है लोटा लेकर, देखते होंगे कभी कभी भोजपुरी फिल्म में, लोटा लेकर टट्टी करने के लिए जाते हैं। अभी हमारे गांव में शौचालय बनवा दिया है सारे जगह, और जनधन खाते के थ्रू किसान जो निधि योजना के थ्रू 2-2 हज़ार अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद मेरे हिसाब से वही अच्छा है, जिसके मतलब जिसको जो अच्छा लगे वो अपने अपने। आप ये मानते हो भी हमको फ्री का जैसे खाने की इन्होंने आदत नहीं डाल दी आपके हिसाब से? ये बताओ। अब क्या बताएंगे? मतलब अगर आप कमा के खाते हो वो अच्छा है कि वो जो आटा दाल स्कीम ये वो भी फ्री का मिले वो अच्छा है? आपके हिसाब से क्या अच्छा है? नहीं बताना। चाहे सरकार कोई भी बने, हमको कमाना पड़ेगा, ये बात सही है। तो सरकार कांग्रेस का भी बनेगा तो हमको कमा के खाना है, बीजेपी का भी बने तो कमा के खाना है। तो फिर ये क्यों मतलब ये करते रहते हैं भी आटा फ्री, दाल फ्री, ये फ्री, और लोग भी पीछे लग जाते हैं। ठीक है, कईयों की मजबूरी है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए फ्री का तो छोड़िए, लेकिन सरकार जिसका बने, हमको तो सिर्फ कमाना है। धन्यवाद। सो गल करते हैं जी होर आटो चालकां नाल भी की कहंदे ने। सो ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ग्राउंड रियलिटी क्यों चेक कर रहे हैं भी, क्योंकि आप क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहते हैं, ले लगाना पड़ रहा हो क्या? नहीं, काम कैसा चल रहा है? काम चल रहा है। अगर आज का मुद्दा पूछें, मान लो अभी वोटें चल रही हैं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? 150, 400-500 बन जाता है मेहनत करने पर, और तो मुश्किल है। तो अगर ये कहते हैं भी आटा दाल फ्री स्कीम देंगे तो वो अच्छा नहीं है? घर पे बैठो, बस काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री तो मिल ही रहा है। फ्री कौन किया है? कोई किया तो नहीं, फ्री कोई नहीं किया था। आपके हिसाब से वोट किसको डालनी चाहिए? जिसको आप कहेंगे वो इसी को डाल देंगे। नहीं, हम नहीं चाहेंगे, आपका मन क्या कह रहा है? ये जो ना आए वो आगे वही डाल देंगे। सो भाई जी कितना चਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? सर 2 साल ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗੇ। लाइन च लगे सर, अभी हुआ तो 5-10 मिनट हो गए सर। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बेसिकली? नहीं सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो अभी तो चंडीगढ़ में रहते हो?
हाँ जी, चंडीगढ़ में भी रहता हूँ जी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी बुरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए आपके हिसाब से किसको वोट डालना चाहिए? कांग्रेस को जी। कांग्रेस ही क्यों? सर बीजेपी की सरकार में बहुत महंगाई होगी, सख्ताई भी हो गई है जी, क्या बताएं। 3 सवारी ज़्यादा बैठाओ चलान हो जाता है जी। पहले तो इतना वो नहीं, चलान भी नहीं पहले इतना होता था, अब जितना चलान हो जा रहा है। जितना कमाओ नहीं उतना चलान हो जाता है जी। वो तो बोल रहे हैं अभी हमने 10 साल में यहाँ पे हमारा MP रहा है, तो हम तो काम ही बहुत किया है। काम तो सर हमें इतना पता नहीं है जी, बाकी पहले से बेकार हालत है अभी तो। आपके हिसाब से भी आदमी कैंडिडेट बदलना चाहिए? हाँ जी, तो ही थोड़ा बदलाव आए। सही बात है, वही बात है ना जी। जितना पुराना हो जाता है वो अच्छा रहता है कि नहीं रहता? नहीं सर, ज़्यादा पुराना होगा तो कोई बंदा काम भी करे तब तो सही। अब गरीब बंदों को वही है कि बस कभी GST लगा दिया, कभी नोटबंदी हो गया सर, उसमें बंदा कहाँ जाएगा। बंदा इतना दूर से कमाने के लिए आया, वो यहाँ कमाई भी नहीं रहेगी। क्योंकि वोट डालने वाले भी तो आप ही लोग हो ना। वो तो ऐसा लगा कि हमने तो अभी तक वोट डाला है, हमारी इतनी उम्र नहीं है ना सर, अभी तो हमारा वोटर कार्ड भी नहीं बना। पर लेकिन आपके हिसाब से जो आपका जो कमाने का जरिया है वो पीछे जो पहले था अब घटा हुआ है आपके हिसाब से? बहुत घट गया सर पहले तो। अब तो सर 500 कमाना मुश्किल हो गया है। पहले कहाँ 1000-1500 रुपये डेली कमाई होती थी। ठीक है। ਝੂਠ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਆ? ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਲਈਏ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਏ ਆਪਣਾ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨੀਏ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਸੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਖਰਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 470 ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋਬ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਅੰਦਰ AC 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਧਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਫਾਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ 2,000-3,000 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਹੈ। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਭਾਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਟੈਕਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕਿਉਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੋਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਟ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਸੀ, ਜਮਾ ਖਤਮ। ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 370 ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੂਕਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਘਰੇ ਬਣੇ, ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਨਲਕੇ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿਆ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਯਾਰੀ ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਚੋਰ ਬਿਜਾਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਟ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ 9ਵੇਂ ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ, 10ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗढ़ तो नहीं सर, यूपी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जी, भी सरकार कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी आपके हिसाब से? भाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो सही सरकार है, काम कर रही है। आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको भी यही सरकार है? भी और तो पहले भी तो सरकारें रही हैं, उसके बाद टी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे बिल्कुल सरकार सही काम कर रही है। पिछले 10 साल में कोई भी आतंकवादी कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है, और कोई भी मतलब ऐसा जो गलत एक्टिविटी पहले होती थी हमारे यहाँ पे, हर साल में 6 महीने में सुनने को मिल जाता है कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो वो अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वह भी सेफ्टी सिक्योरिटी में यूपी से हूँ, पहले बहुत बड़ा जंगल राज था, लेकिन अभी बहुत सब कुछ ठीक हो गया है। किसी भी टाइम रात में इधर उधर घूम सकते हैं। तो अभी आप चंडीगढ़ में रहते हो ज़्यादा कि वहीं पर? चंडीगढ़ जॉब करता हूँ। कितनी देर हो गई? मुझे काफ़ी 6 महीने हो गए यहाँ पे।
6 महीने हो गए, तो 6 महीने में आपको यहाँ पे कुछ लगा भी ऐसा कुछ बदलाव है जहाँ पहले नहीं था जहाँ अब है? महीने में तो अभी ऐसा मैंने कुछ जज किया नहीं, यहाँ पे ठीक है, चंडीगढ़ शहर बढ़िया है। लेकिन चंडीगढ़ आपके साथ में कुलीग होंगे, वो क्या मतलब वहाँ पे क्या आवाज़ आ रही है अभी कांग्रेस या बीजेपी? चंडीगढ़ को वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जीतने की उम्मीद है, हाँ यहाँ से। इवन पंजाब की सारी सीटें और चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जा रही है। हरियाणा में थोड़ा 6-7 मतलब 2-3 सीटें बीजेपी को बता रहे हैं जैसा लोग, और सब सीटें कांग्रेस को, मतलब बीजेपी थी ना सरकार। हाँ 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 वही, बीजेपी पूरे ही नॉर्थ इंडिया में डाउन है। मतलब पहले से फर्क पड़ रहा है आपको? हाँ हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ रहा है इस बार के हिसाब से। वो 400 पार जाएंगे, 300 के आसपास सीट रह जाएंगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी फिर भी बना लेगी, 270 सीट्स ले आएगी। लेकिन ऑपोजिशन इस बार तगड़ी है। हाँ अपोजिशन इस बार हर जगह पे मजबूत है। मतलब मनमर्जी कम होगी इस बार। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10 साल में हर चीज़ का विरोध होने लगता है, तो ये तो सरकार है तो फिर भी विरोध तो होना ही है। विरोध है पूरे देश में विरोध है, लेकिन वो विपक्ष मजबूत ना होने की वजह से विरोध इतना मजबूत नहीं हो पा रहा कि वो बीजेपी को हरा दे। और आप यूपी से हैं, चलो आपने बोला भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ठीक है ये, लेकिन मैं ये पूछता हूँ आपको लगता है भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना चाहिए इतना? नहीं नहीं, ये तो देखो, ये तो बिना मतलब की चीज़ें हैं, ये कोई नहीं है। अगर हमें देश में एक साथ रह रहे हैं तो हमें कोई भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिना मतलब की चीज़ें हैं, हमें आपस में लड़वा के कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोगों को समझदारी खुद दिखानी पड़ेगी कि वो इन राजनीतिक नेताओं के चक्कर में ना आए और आपसे संबंध ना बिगाड़े। आपको रियलिटी जो हम आप हमें देखो भाई, या तो हमारे चीज़ में सारी चीज़ें 47 में ही अलग हो जाती है कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग हो गए तो अलग है, हमारा हिंदू देश हो गया वो मुस्लिम देश हो गया। हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी को प्यार से रहना है। ये लोगों को समझदारी दिखानी है कि नेताओं के चक्कर में आपसे संबंध ना बिगाड़े। अंधे भक्त मत बनो। बिल्कुल बिल्कुल, अंधभक्त बिल्कुल नहीं। देखो ये हमें साथ में रहना है, देखो हम भी ऑफिस में सब धर्म के लोग हैं, सबको साथ में लेके काम करना है, सबको साथ में लेके चलना है। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਲੋਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, चंडीगढ़ का तो मैं इतना नॉलेज नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ? देखो जी बीजेपी का ही लगता है जी। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ? देखो जी महंगाई तो बढ़ गई जी। ਇਹ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? महंगाई तो बढ़ गई। देखो ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ये बीजेपी ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। पता नहीं जी, फिर भी देखो जो चला हुआ है सारे में वही है जी। नहीं, आप किसको पसंद करते हो? देखो जी कुछ फायदे भी हैं, कोई नुकसान भी है, बाकी है तो सब सिस्टम ऐसा ही है। बाकी बीजेपी ने कुछ काम ठीक भी किए, कुछ ऐसे महंगाई तो ज़्यादा बढ़ाई है, महंगाई ज़्यादा बढ़ाई है। अब एक साधारण आदमी अच्छे से खा सकता है आपके हिसाब से? नहीं, बहुत मुश्किल है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार मतलब काम के हिसाब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, काम नाम मात्र ही रह गया जी। क्योंकि हमको एक भाई साहब बता रहे थे भी ऑटो में अगर हम 200 या 150 का पकड़ते हैं तो टैक्सी वाले उसको 80 में ही पकड़ लेते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जबकि आपका तो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, रेट हमारा कम हो रहा है, कमीशन है और कंपनी की कमीशन है, कंपनी की कमीशन है। हम तो बस तेल का खर्चा पूरा कर पा रही है और कुछ नहीं है। नहीं, पर ऐसा क्यों, मतलब इसकी वजह? वजह ही देखो जी, हमारे को जैसे हमने गाड़ी ले ली, मजबूरी है हमारी कि गाड़ी चलानी पड़ेगी, और कंपनी वाले के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, या हमको कोई विश्वास नहीं करके बैठा देगा भी हम उसको ले जाएंगे बैठा के भी चलो आप चलो, हम नहीं कोई ऐसे बैठे कम बगैर ऐप के। ये है जी। धन्यवाद जी। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਐਮਪੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਦਲੂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਖੋਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ, CNG ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਏਗਾ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਦ ਦੀ BJP ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਘਟਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਰ 100-200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਆ ਪਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60-65 ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ 37-37 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਪਵਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹੋਏਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅਭੀ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BJP ਦੇ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਬਕਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੜੇ ਕਲਾਸ 4 ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਰ। ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ 500-700 ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ 400 ਦੀ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ 300 ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ 1120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ 1400 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਸੋਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾੜੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਤੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲਾਲਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ? ਇਹ ਸਰ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰ। ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਓ, ਹੋਰ ਬਣਾਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ 10 ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ, ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ 10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਸਰ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਪੱਕਾ 100% ਹੈ ਸਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ भाई जी बोलो सर जी। हाल चाल है? बढ़िया जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। गर्मी है तभी पूछ रहे हैं। नहीं गर्मी तो है ही। लाइन में लगे हो बहुत देर से? हाँ लगे हैं। तो आपके हिसाब से जो आप चंडीगढ़ में ज़्यादा रहते हो, तो आपके हिसाब से आप लोगों में मिलते रहते हो, लोगों को बातें करते रहते हैं लोग, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी? पार्टी दोनों अच्छी हैं, ठीक है। जो बन जाता वो ही अच्छा है हमारे लिए। हमें तो ऑटो चलाना है, हमारे को ऑटो चलाना अपना यही देखना है। ये जो सरकार बने अच्छी बने, थोड़ा देखभाल करे सरकार, आगे थोड़ा हो जाओ। चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ेगी गाड़ी, धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे ही धक्का, इतना तो जोर है भाई। तो नहीं, आपने जैसे बोला भी हमको तो रिक्शा ही चलाना है, पार्टी कोई भी आए, लेकिन क्यों ना पार्टी ऐसी अच्छी कोई आए जिसके मतलब आपको काम कम करना पड़े, कमाई ज़्यादा हो, उसके हिसाब से आप क्या देखें? देखो पहले कांग्रेस आई थी, कांग्रेस में भी हमने ऑटो चलाया, बीजेपी आई, बीजेपी में भी ऑटो चला रहे हैं, ठीक। फ़ायदा हमें किसी में भी नहीं हुई है। उसमें कांग्रेस की सरकार में यही काम कर रहे थे, बीजेपी की सरकार में यही काम कर रहे हैं। कोई तरक्की हमें कोई नहीं दिखाई दी है। और जैसे किराए पे पहले ले रहे थे अभी भी रह रहे हैं। आज 15 साल हो गया वैसे किराए पे रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ। इसीलिए हमको कोई तरक्की नहीं, जो सरकार आती है हमारे लिए अच्छी ही है। आपको कोई नहीं है, अभी कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप आए, कोई? हम नहीं चाहते कोई भी आए सरकार, हम तो कहते हैं राष्ट्रीय शासन लग जाए, सबसे बढ़िया राष्ट्रपति। और क्या, राष्ट्रपति शासन चाहते हैं? हाँ हम वो भी तो सेंटर में ही होगा ना? वो सेंटर में जब होगा मगर ठीक है, उसमें तो आराम तो रहेगी, तकलीफ तो नहीं इतनी होगी। अब इतने ट्रैफिक चालान हो रहे हैं आजकल, देख लो कितने चालान हो रहे हैं, हद से ज़्यादा। अब इसमें जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसमें कम से कम 4 सवारी तो आदमी बिठा ही सकता है। 3 सवारी के ऊपर अलाउड नहीं है हमारी सवारी, एक अगर बिठा ली तो वो भी चालान है, ठीक। तो आदमी अब 30 रुपया 10 रुपया सवारी दे रही है, तो हम कहते 20 रुपया मांगते हैं, उसमें कहती नहीं भैया 10 रुपया लगते, बस में लगते 10 रुपया। अरे बस तो बस में 50 सवारी आती है, हमारे में तो 3 ही सवारी आती हैं, मगर वो कोई नहीं सोचता है ना। ऑटो वालों के लिए भी कोई सोचे ना, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। जो बंदा टैक्सी वाले का ऑटो वालों के साथ, ऑटो वालों का बस वालों के साथ, यही कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, यही सिस्टम है। पिस रहा है आम आदमी। आम आदमी तो पिसना ही पिसना है, घूम घर के आम ही आदमी पिसेगा, कोई नहीं पिसता। देखो बड़े आदमी कोई कभी लाइन में लगा देखा है, कभी नहीं लाइन में लगते कौन है? जो छोटी जनता है वही लगती लाइन में। और चाहे वोट की लाइन हो, चाहे राशन की लाइन हो, चाहे वोट की हो, चाहे राशन की लाइन हो, चाहे तेल की लाइन हो, चाहे पैसे निकालने जाओ, जमा करने जाओ, वो सब लगेगी, बस छोटी जनता ही लगेगी, बड़ी जनता कोई नहीं लगी दिखाई दी है। राहुल गांधी पहले लगे थे उसमें, जब ये लगा था लॉकडाउन, और एक बंदी लगी थी नोटबंदी में, तो एक वो दिखावा आदमी करते ही करता है लगाने के लिए, और कोई इतनी जनता नहीं लगती है कभी, मैंने देखा है। मोदी जी के माता जी भी लगे थे। अरे वो तो एक दिखावा था ना, वो दिखावा होता है भाई, वो दिखावा होता है, इसलिए कहते हैं आदमी हम दिखा रहे हैं, हाँ भाई हमारे वहाँ से ये सदस्य लगा था या ये सदस्य नहीं लगा था, मगर अरे घूम के आम ही जनता पिसना है भाई। अब सरकार जो आए सो अच्छी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਚੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂग्रेस ਭਾਜੀ, पक्का चांस है कांग्रेस का भाजी। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਨਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੜੇ ਮਿਲੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਆ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ, ਚਕਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਚਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ पक्का जीतूंगे वो, 100% जीतूंगे इस बारी, गारंटी है पक्का। क्योंकि लोकल ने सब तो बड़ी गल जी भाजी लोकल है, और मैं भी वोट बनाऊँ देनी कांग्रेस ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ बीजेपी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। आज ये कांग्रेस ਵਧੀਆ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੀ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ MP ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ CM ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਮੀਦ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਤੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ CM, ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਸਰ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਛੱਡ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਮਾੜਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਥੋਂ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੋਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਮਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ ਵਹਾਂ। ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਆ,
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲਟਾ ਬਾਜੀ ਜੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैं नहीं लोकल इधर था, मैं हिमाचल तो। ਚਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ बड़ी सुख सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है उधर। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। सब ठीक है जी, कांग्रेस से आओगी फिर भी दोबारा। हाँ कांग्रेस आओगी। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਬਸ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤਦ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ सही है, हर 5 साल बाद सरकार चेंज करो, अपने आप सारा विकास होएगा। एक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ। लालच रहता है, सब कुछ आ रहा, सब कुछ मिल रहा है पता भी असी आना है, जनता को क्या देना, कुछ नहीं देना फिर जनता को। फिर ਮਤਲਬ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ? ना फ्री दी कोई चीज़ नहीं मिलना चाहिए। फ्री दी सरकार ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੌਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बताइए हमारे को क्या फैसिलिटीज मिल रही है चंडीगढ़ में।